जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो गच्छायां नमो सर्वसां नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो मम गतिं पते उच्छामि समय पाहुणो सुख केवली भणिदम्। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुनकुंद आचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में निर्जरा अधिकार उसमें गाथा है 218 और 219 गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं पहले। आगे आगे गाथा थोड़ा गुजराती ऊपर निकाल। चैतन्यार्थी भी जितना समझ में आए उतना साथ में पाठ करना गुजराती में, बराबर है। छो सर्वद्रव्ये रागवर्जक ज्ञानी कर्मनिवार्यम पण रजत कीले पायन जम कनक करदम मध्यमा कर्मणि मध्यमा दम मध्यमा। टीका टीका आ गई, देखो जाओ। टीका जेम खरेखर सुवर्ण कादव मध्य पड्યું હોય તો પણ કાદવથી લેપાતું નથી। जो सोने की लगड़ी है वो ये टेबल पे रखी हुई नहीं है। कहाँ रखी हुई है? कादव में। इसकी बात है। जेम खरेखर सुवर्ण कादव मध्य पड्યું હોય तो पण कादवथी लेपातू नहीं। जो सोना होता है वो ये टेबल पे है या ज्वेलर के यहाँ उसके बॉक्स में है तो उस वक्त तो कादव से लिप्त नहीं होता है, वो तो सारा जगत जानता है। लेकिन वो सोना जब कादव के बीच में कीचड़ में पड़ा हो उस वक्त भी वो कादव से वो लिप्त होता नहीं है। माने ये बता रहे हैं कि वो सोने का नेचर है, लिप्त नहीं होने का उसका नेचर स्वभाव है। ये दृष्टांत है, देखो। अर्थात आगे नेक्स्ट पेज आगे। अर्थात तेने काट लागतो नहीं। कौन से सोने को? कीचड़ में पड़ा हुआ वो सोने को जंग नहीं लगता है। कारण के, रीजन उसका, कारण के ते कादव थी अलिप्त રહેવાના સ્વભાવવાળું છે। સ્વભાવ એવો છે, અલિપ્ત રહેવાનો સ્વભાવ છે એનો। હવે દેખ, કેવી રીતે ખરેખર જ્ઞાની कर्म मध्य रह्यो होय तो पण
પેલામાં શું હતું? કાદવ. દ્રષ્ટાંતમાં શું હતું? સોનું અને બીજું શું હતું? કાદવ. સોનું અને કાદવ બરાબર છે કે નહીં? સિદ્ધાंतમાં શું છે? ज्ञानी અને कर्म। स्वाध्याय के समय में भी अपने को रेगुलर स्वाध्याय में इस टाइप से स्वाध्याय करने का। दृष्टांत जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने दिए हैं, तो सिद्धांत में दृष्टांत में कौन से शब्द का, सिद्धांत में कौन से शब्द का उपयोग किया है, तो अंदर में हमें बहुत विशुद्धि होगी। और ये जो सामने जो ग्रंथ है ना, उसमें हमें अमृतचंद्र आचार्य और कुंद आचार्य देव का फोटो दिखेगा। फोटो दिखेगा माने समझ में आए ना? एक अलग प्रकार से हमें बहुमान का भाव आएगा। समझना थोड़ा। चैतन्यार्थी से भी बीच बीच में प्रश्न करेंगे, यहां भी बुला सकते हैं, बराबर? ध्यान से समझना, बिल्कुल सरल गाथा लिए इसके लिए। दृष्टांत में क्या है? दृष्टांत में सोना और कीचड़। तो सोना कहाँ पड़ा हुआ है? कीचड़ में, बराबर है ना? सोना कीचड़ में पड़ा है, फिर भी वो सोने को रंच मात्र जंग काट लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? वाय? क्यों नहीं लगता है? क्यों? सम्यक बोलो तो। सम्यक ने लास्ट बोल। आत्मन। हाँ, क्योंकि सोने का अलिप्त रहने का क्या है? स्वभाव है। इसी प्रकार से अब सिद्धांत में क्या लेने का है? सोने की जगह कौन? हाँ बोल। सोने की जगह ज्ञानी और कीचड़ की जगह कर्म, बराबर ना? कर्म माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों आ गए, बराबर? तो जिस प्रकार से सोना कीचड़ में पड़ा हुआ है, फिर भी उसको जंग नहीं लगता है, क्योंकि सोने का अलिप्त रहने का स्वभाव है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कर्म के उदय के मध्य में है। चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, चाहे पाप कर्म का उदय हो। स्वर्ग में बहुत सामग्री हो अनुकूल, नरक में प्रतिकूल सामग्री, वो सब कर्म रूपी कीचड़ है। उसके मध्य के बीच में है, उसमें मध्य में है, कर्म के बीच में है। फिर भी जिस प्रकार से सोने को जंग नहीं लगता है, इसी प्रकार से अब यहां से इसी प्रकार से ज्ञानी को कर्म बंद नहीं होता है, राग का, समझना, राग का जंग नहीं लगता है। कर्म मध्य बीच में होने पर भी राग का जंग नहीं लगता है। पढ़ो अब पहले दृष्टांत, फिर अपन एक बहुत अच्छी बात करने के लिए जा रहे हैं। तेवी रीते खरेखर ज्ञानी कर्म मध्य रह्यो होय तो पण, फिर क्या लिखा है? कर्मथी लेपातो नथी, कर्मथी लेपातो नथी, कारण के, रीजन, कारण के सर्व परद्रव्य प्रत्येक करवामां आवतो जे राग, सर्व परद्रव्य प्रत्येक करवामां आवतो जे राग, तेना त्याग रूप स्वभाव। समझ में ये बात? ये हार्ट है इस गाथा का। सर्व परद्रव्य प्रत्येक करवामां आवतो जे राग, तेना त्याग रूप स्वभावपणु होवाथी ज्ञानी कर्मथी अलिप्त રહેવાના સ્વભાવ વાળો છે। સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ,
राग तेना त्याग रूप स्वभाव, बराबर, इतना क्लियर। फिर अपन अभी अभी दूसरी फाइल खोलते हैं, फिर उसका सब पूरा समरी करते हैं। जे राग तेना त्याग, किसका त्याग, त्याग किसका, किसका त्याग, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का त्याग, किसका त्याग लिखा है यहां, सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો जे राग उसका क्या त्याग। भाई सुनाम, हाँ कुणाल। सर्व पर, मैं आपसे क्वेश्चन भी बीच में पूछ लेता हूं, सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો जे राग उसका क्या त्याग, राग और उसका त्याग। राग सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો राग तेना त्याग रूप, क्या लिखा है, तेना त्याग रूप स्वभावपणु होवाथी ज्ञानी कर्म थी अलिप्त रहवाना स्वभाव वाળો છે। फिर से स्वभाव है, अलिप्त रहवाना स्वभाव। जिस प्रकार सोना है तो कीचड़ के बीच में पड़ा है, लेकिन उसका कीचड़ से अलिप्त रहने का क्या है, स्वभाव है। तो जो ज्ञानी है वो सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો જે રાગ તેના त्याग रूप स्वभाव। तो जो राग होता है, राग उसका त्याग हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रश्न समझ में आता है। राग का त्याग हुआ तो हुआ क्या, जोर से बोलो थोड़ा, राग का त्याग हो गया तो वितराग हो गया ना। तो राग तेना त्याग रूप स्वभाव। तो रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे कि नहीं थे रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, बराबर है ना। किसको 6 महीना लेके घूमे थे, लक्ष्मण को, लक्ष्मण के मुर्दे को लेके 6 महीना लेके घूमे थे ना। तो उनको राग का त्याग था कि नहीं था, राग का त्याग था कि नहीं था, तो वितराग थे। तो राग का त्याग हुआ तो हुआ क्या, ये पूरा आपको समय सार पढ़ने की ये अपन इसमें कला सीख ले रहे हैं। क्या इस समय सार की शैली क्या है, लिखा है ना, सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો राग। सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો જે राग तेना त्याग रूप स्वभाव। किसका, किसकी बात चल रही है, अज्ञानी की, ज्ञानी की के भगवान की बात चल रही है, ज्ञानी की। सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો राग तेनो त्याग, सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો राग, तो लक्ष्मण प्रत्यय किया हुआ राग उसका त्याग। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि 6 खंड के राजा, तो 6 खंड के प्रति राग है कि नहीं उनको, चक्रवर्ती को राग है कि नहीं है 6 खंड के प्रति, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को। कौन से स्वभाव वाला है, या कौन से स्वभाव वाला है, 6 द्रव्य प्रत्यय लगे ना, सर्व परद्रव्य प्रत्यय કરવામાં આવતો જે राग, तो सम्यक दृष्टि को जो 6 खंड हैं उसके प्रति जो किया गया राग उसका त्याग, राग उसका त्याग रूप स्वभाव वाले होने से। तो सम्यक दृष्टि वितराग है, वितराग है, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। हाँ, सौधर्म इंद्र 32 लाख विमान के स्वामी, सुबह में भी बात हुई थी। तो उसके प्रति उनको राग है कि नहीं है, कि राग के त्याग स्वभाव वाले हैं। चक्रवर्ती जो 96,000 रानियां हैं उसके प्रति राग है कि राग का त्याग है, बोलो और सरल हो गया। हाँ, राग है कि राग का त्याग है,
हाँ, राग का त्याग है। तो राग का त्याग है तो वितराग है। राग का त्याग इज इक्वल टू क्या? हाँ, कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, राग जो लिखा है मैं उसका ही अर्थ चल रहा है ना। राग का त्याग लिखा है ना, देखो आप सब बोलो, आपको लगा कि मैं गलत बोलता हूं, आप सबको बोलना है लाइन। देखो यहां से बोलो आप, ऊपर से तेथी तेवी रीते बोलो तो बीजी લીટી तेवी रीते खरेखर ज्ञानी बोलो। बराबर से ने। अभी वो जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है, उनको 96,000 पत्नियां है, उसके प्रति राग है कि राग का त्याग रूप स्वभाव वाले हैं? सम्यक दृष्टि है ना, तो राग के त्याग रूप स्वभाव वाला है। तो 96,000 रानियां के प्रति राग है कि नहीं है? और राग के त्याग रूप स्वभाव वाले हैं तो वितराग है। अब दूसरा प्रश्न, राग के त्याग रूप स्वभाव है तो ये ऊपर जो भगवान है ना, शांतिनाथ भगवान भी ऊपर अपने विराजमान है। तो शांतिनाथ भगवान जब चक्रवर्ती थे और जब भगवान बन गए तो राग का त्याग उनको कब था? चलो और एक प्रश्न समझ में रहे? हाँ, समझ में आई ना बात? थोड़ी ख्याल में नहीं आया तो प्रश्न पूछना। शांतिनाथ भगवान जब चक्रवर्ती थे तो उस वक्त राग का त्याग था कि नहीं था? था। हाँ, तो उस वक्त भगवान थे नहीं थे? तो यहां लिखा कि राग का त्याग रूप स्वभाव है, तो राग का त्याग होता है उसे क्या कहते हैं? वितराग। हाँ, हाँ, क्या? हाँ। જો પછી નીચેનું આપણે પછી વાંચીએ છીએ, સમજો હવે સાંભળજો આખી વાત. મેં તમને બહુ ગોળ ગોળ, હા હા. સમ્યક દ્રષ્ટિ રાગના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ વાળો છે અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ રાગના ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ વાળો છે. આટલું તો યાદ રહેશે ને? એકદમ નીચેની લીટી જુઓ તમે, એમાં નીચેની લીટી એકદમ આખું વાંચું છું, જુઓ એટલેથી આગળથી હવે સાંભળજો. ચોથી લીટીથી આગળ. જેમ લોખંડ મળી ગયું ને, જેમ લોખંડ કાદવ મધ્યે પડ્યું, હવે લોખંડ આવ્યું સોનાની જગ્યાએ. જેમ લોખંડ કાદવ મધ્યે પડ્યું થકું કાદવથી લેપાય છે, અર્થાત તેને કાટ લાગે છે, કારણ કે તે કાદવથી શું લખ્યું છે? કાદવથી લેપાવાના સ્વભાવ વાળું છે. કોણ? દ્રષ્ટાંત. કોણ કાદવથી લેપાવાના સ્વભાવ વાળું છે? લોખંડ. અને કાદવથી લેપાવાના સ્વભાવ વાળું કોણ નથી? સોનું. સોનું અને લોખંડ બંને ક્યાં પડ્યા છે? કાદવમાં. સોનું અને લોખંડ બંને ક્યાં પડ્યા છે? કાદવમાં. પણ સોનું કાદવથી શું થાય છે? નથી લેપાતું. અને લોખંડ કાદવથી શું થાય છે? લેપાય છે. તો લેપાવાનું કારણ કાદવ છે કે નહીં? લેપાવાનું કારણ કાદવ છે. બંને ક્યાં પડ્યા છે? કાદવમાં. તો લેપાવાનું કારણ કાદવ હોય તો સોનું પણ શું થવું જોઈએ? સોનાને પણ કાદવ કાટ લાગવો જોઈએ. જેમ લોખંડને કાટ લાગે છે એમ સોનાને પણ શું લાગવો જોઈએ? સોનાને પણ કાટ લાગવો જોઈએ. પણ સોનું તો બિલકુલ એવું ને એવું પ્યોર જ છે, એને કાટ લાગતો નથી. તો લેપાવાનું કારણ, લેપાવાનું કારણ, કાટ લાગવાનું કારણ, લેપાવાનું કારણ કાદવ છે કે મટીરિયલનો પોતાનો સ્વભાવ છે કે લેપાવું કે ન લેપાવું? એ લેપાવું કે ન લેપાવું એ મટીરિયલ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે કાદવ ઉપર ડિપેન્ડ છે? મટીરિયલ ઉપર ડિપેન્ડ છે. સોનાનો કેવો સ્વભાવ છે? નહીં લેપાવાનો. સોનાનો કેવો નેચર છે? નહીં લેપાવાનો. એને કાદવથી કોઈ મતલબ નથી. બેઝિકલી મારો સ્વભાવ લેપાવાનો નથી ને, નાખો મને ગમે ત્યાં તમારે નાખવું હોય ત્યાં. હા, આટલો કાદવ હોય કે આટલો કાદવ હોય કે આટલો કાદવ હોય, સમજાય છે ને? એક ટોકરમાં કાદવ હોય, હા, એક મોટો કાદવનો મોટો ખાડો હોય, નાખો તમારે જ્યાં મને નાખવું હોય ત્યાં. મારો સ્વભાવ કેવો છે? નહીં લેપાવાનો સ્વભાવ છે. દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી કે માને કાટ લાગી શકે.
કેમ કે મારો નહીં લેપાવાનો સ્વભાવ છે. આ સોનાનો અવાજ છે. અને લોખંડનો નેચર કેવો છે? લોખંડનો નેચર કેવો છે? લેપાવાનો સ્વભાવ છે. એનો લેપાવાનો સ્વભાવ છે. એક બાજુ સોનાને મોટા ખાડામાં નાખો તો એ નહીં લેપાય. અને કાદવ જે છે આટલું આટલું ક્યાંક નાનું હશે, આટલો કાદવનો થોડો કાદવ, એમાં પણ પેલું લોખંડનો ટુકડો પડ્યો છે, લોખંડનો ટુકડો, તો શું લાગી જશે એને? કાદવ લાગી જશે. કાદવના કારણે નહીં, પણ લોખંડનો પોતાનો સ્વભાવ કેવો છે? ઉપાદાન. ઉપાદાન. લોખંડનો પોતાનો સ્વભાવ કેવો છે? લેપાવાનો. કાટ લાગવાનો એનો શું છે? સ્વભાવ છે. કાદવ તો એમાં ખાલી શું છે? નિમિત્ત છે. નિમિત્ત ઉપર તો ઉપચાર આવ્યો, વ્યવહારનું કથન આવ્યું, ઉપચાર આવ્યું. પણ ક્યારે ક્યારે ઉપચાર આવ્યો? લોખંડને શું લાગ્યું? તો કાટ લાગ્યો, તો પછી વ્યવહારથી નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે કાદવને લીધે કાટ લાગ્યો. શું કહ્યું મેં? નિમિત્ત અને વ્યવહાર બે શબ્દ કહ્યા. નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા વ્યવહારથી એમ કહેવાય. શું કહેવાય? કાદવથી કાટ લાગ્યો. ખરેખર ઉપાદાનથી જોવામાં આવે તો કાટ શેના કારણે લાગ્યો છે? એ લોખંડનો લેપાવાનો સ્વભાવ છે માટે. હા, બરાબર. આટલે સુધી હવે આગળ વધીએ છીએ. જુઓ, જેમ લોખંડ કાદવ મધ્યે પડ્યું થકું કાદવથી લેપાય છે, કારણ કે તે કાદવથી લેપાવાના સ્વભાવ વાળું છે, તેવી રીતે ખરેખર અજ્ઞાની કર્મ મધ્યે રહ્યો થકો કર્મથી લેપાય છે, કારણ કે સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેના શું લખ્યું છે હવે? ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ પણ હોવાથી. પેલામાં શું હતું? સર્વ શું છે ગાડી જોલમ? સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ હતો. સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં ફરીથી સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ. અને અહીંયા સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેના ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ વાળું હોવાથી અજ્ઞાની કર્મથી લેપાવાના સ્વભાવ વાળો છે. ટીકાનું હૃદય એ થયું કે કર્મથી લેપાવાનો સ્વભાવ છે કે નહીં. બહારની સામગ્રી સાથે કોઈ મતલબ નથી. જેમ કાદવ વધારે હોય કે ઓછું, કોઈ મતલબ નથી. મૂળમાં સોનાનો નેચર એવો નથી લેપાવાનો. સમજાય છે કે નહીં? એમ બહારમાં ઉદયો વધારે હોય, સામગ્રી વધારે હોય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ, અને સામગ્રી ઓછી હોય તો સમ્યક દ્રષ્ટિ. સામગ્રી વધારે હોવી કે ઓછી હોવી, સમજાય છે? 96,000 રાણીઓ હોય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ. અને નિર્ગ્રંથ બહારમાં નગ્ન દિગંબર દશા બહારથી ધારણ કરીને જંગલમાં જઈને એકલો રહે, હા, માટે સમ્યક દ્રષ્ટિ. તો કે છે કે ના, એવો અર્થ નથી. સમજાય છે કે નહીં? અંદરમાં લેપાવાનો સ્વભાવ ને નહીં લેપાવાનો સ્વભાવ, સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેનો ત્યાગ, કરવામાં આવતો રાગ તેનો ત્યાગ. તો આપણી વાત એ થઈ હમણાં. સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેનો ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ. તો જ્ઞાનીનો તો રાગના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ છે, અને મિથ્યા દ્રષ્ટિનો રાગના ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ છે. તો રાગનો ત્યાગ જો કહીશું તો વિતરાગ થઈ જાય, પણ વિતરાગ તો છે નહીં. તો રાગનો ત્યાગ એટલે શું? સાંભળો હવે. સર્વ પરદ્રવ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવતો જે રાગ તેનો ત્યાગ એટલે શું? હવે સાંભળજો. સમયસારનો જે હાર્ટ છે, चैतन्यार्थियों ध्यान से सुनना. आ 5 आंगड़ी से 5 जो फिंगर है ना, उससे अपन समझते हैं. ये है मिथ्यात्व. जो अंगूठा को क्या बोलते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बराबर ना. मिथ्यात्व, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व. फिर ये अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान और संज्वलन. फावसे ने आटलू तो फावसे ने, आटलू तो अपने भणेला छीए. ये अंगूठे को क्या कहा? मिथ्या. ये अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध मान माया लोभ. फिर ये अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ. फिर प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ. फिर संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ. बराबर? इतना क्लियर?
अब ध्यान से समझना, जो अनंत संसार का जो कारण है, संसार परिभ्रमण का मूल कारण, ये जो मिथ्यात्व है और ये अनंतानुबंधी है। शास्त्र में स्पष्ट कई जगह आपको लिखा मिलेगा, मिथ्यात्व है वो ही संसार है। मिथ्यात्व है ना, बस वो ही संसार है। माने ये सम्यक दर्शन हुआ ना तो क्या होता है आप समझना, सम्यक दर्शन हुआ ना तो मिथ्या दर्शन गया और साथ में अनंतानुबंधी कसाए गई। मिथ्या दर्शन गया और अनंतानुबंधी का राग चला गया। कौन सा राग चला गया? अनंतानुबंधी राग चला गया। अब कौन सा राग बचा? सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान, कौन सा राग बचा? कौन चैतन्यार्थी, कौन बताएगा? पीछे पीछे चैतन्यार्थी बोल बेटा। हाँ, ओनली अप्रत्याख्यान, आगे आगे। हाँ हाँ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इस सम्यक दृष्टि जीव को ये गया, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गया और ये रहा। कौन सा रहा? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का राग रहा और गया कौन सा? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। और जो मेन डेंजरस जो था ना, डेंजरस, हाँ, ये कौन कौन सा था? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये था। और ये गया ना, फिर ये बाकी जो राग रहा ना वो गिनती में नहीं आता है। जिसके सिंपल एग्जाम्पल के लिए, के सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। ये जो फैन चलता है ना, फैन, तो फैन चलता है, फिर हमने यहां से स्विच बंद कर दिया। स्विच क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो स्विच बंद करने के बाद में जो फैन घूमता है ना, वो बंद होने के लिए घूमता है कि घूमने के लिए घूमता है? हाँ हाँ, बंद होने के लिए घूमता। स्विच यहां से बंद कर दी ना, फिर हमको ताला लगा के घर से बाहर जाना है तो फिर बंद होवे तब तक ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ, ऐसा यहाँ स्विच बंद कर दिया, फिर वो देखते नहीं है कि नहीं नहीं पूरा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फिर से फिर वो धीरा हो जाए, फिर एकदम ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा बनता है? किसी को हुआ है ऐसा? अछेरा क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा होता है? हाँ हाँ, कि नहीं नहीं यार एकदम देखो यार उनके घर पे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। नहीं बनता है ना। स्विच बंद कर दिया, अब ये जो घूमता है ना वो बंद होने के लिए घूमता है। अब वो जो घूमता है उसकी कोई गिनती करने में आती, मेन क्या हो गया है? वो स्विच बंद कर दिया ना। ये संसार परिभ्रमण की स्विच क्या? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये चली गई ना। बाकी जो राग बचा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन का राग चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को है। ये जो चारित्र का दोष जिसे अपन कहते हैं चारित्र का, ये राग इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कहते हैं, समझना। अब ये जो राग, ये राग तो है ही नहीं है। अपन इसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि राग के त्याग रूप स्वभाव वाले, सम्यक दृष्टि राग के त्याग रूप स्वभाव वाले, तो ये तो ऑलरेडी नहीं है। कौन सी? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तो है ही नहीं है, उसका तो त्याग। और ये जो बाकी है उसका रस नहीं है उसका रस नहीं है। इसमें आगे कलश में लिखा है राग रस रिक्त। क्या लिखा? बोलो जो। राग रस रिक्त माने क्या? खाली। राग रस से खाली है सम्यक दृष्टि। अभी ये जो जितना राग बचा है चारित्र का दोष वाला, लेकिन उसका राग नहीं है। राग का राग जिसे कहते हैं, राग का राग, मिथ्या तो अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, और जो बाकी है उसका रस नहीं है। तो अनंत अब समझना। दूसरा भी एक एग्जांपल दे दूं आपको। किसी के पास 1 लाख रुपया हमें लेना है, 1 लाख रुपया लेना है। तो उसने हमें 99,999 दे दिया, 99,999 दे दिया। कितना बाकी रहा? कितना बाकी रहा? 1 रुपया। अब सामने वाला ये कहे कि
शैलेश भाई 1 रुपया बाकी नहीं है, मैं 2-3 दिन में आपको 1 रुपया दे दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? आपके भूज में क्या बोलेंगे? बोलो। हाँ, 1 रुपया मैं बाद में दे दूंगा, 2-3 दिन में दे, आप टेंशन मत करना। तो मैं यार क्यों मजाक करते? 1 रुपया की कोई वैल्यू होती है यार? आप हाँ, 1 रुपया तो कोई रुपया होता है? कुछ नहीं, आप सब अपना हो गया क्लियर, आप भूल जाना सब, बस हो गया अपना, सब क्लियर हो गया। तो 1 रुपया की वैल्यू नहीं है? 1 रुपया है कि नहीं है? लेकिन वो 1 रुपया का जो डेबिट है वो कोई गिनती में आए ऐसी वैल्यू नहीं है। जो मेन गिनती वाली वैल्यू थी ना 99,999, वो तो आपने क्या कर दिया? वो तो हम आपने दे दिया। अब जो 1 रुपया बचा है, हम जानते हैं बचा है, कंप्यूटर में तो बताएगा, जो वो तो ऐसा 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 करेंगे ना तो वहां तो 1 रुपया बताएगा, बराबर ना कि 1 रुपया बाकी बोलता है। करणानुयोग तो बताएगा कि भी इतना राग है, कंप्यूटर माने से करणानुयोग तो बताएगा कि चौथे गुणस्थान वाले को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का राग है, और राग है, और उस राग का निमित्त पाकर के इतने कर्म की प्रकृति, 8 कर्म की प्रकृति बनती है। 10वें गुणस्थान में भी, चौथे तो बात छोड़ो, 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोभ रहता है, और सूक्ष्म लोभ के कारण 6 प्रकार के कर्म, आयु कर्म और मोह कर्म को छोड़ करके 6 कर्म बंधते हैं। वो करणानुयोग का कंप्यूटर तो बताएगा। लेकिन जो द्रव्यानुयोग फिजिकल कह रहे सब भूल जाओ, सब सब, अरे वो कोई गिनती, अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, शास्त्र में बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। ये दोनों में आप बिल्कुल क्लियर हो जाने का, दोनों में क्लियर। मिथ्यात्व और अब देना 99,999 तो क्या हो गया? वो तो है ही नहीं, और जो एक है उसकी कोई गिनती नहीं है। और इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का राग तो है ही नहीं है। जो मेन था वो तो बिल्कुल है ही नहीं है, और जो है उसका स्वामित्वपना नहीं है, जो है उसका स्वामित्वपना नहीं है। इसलिए अब इसको भी ऐसा कर दो, तो सम्यक दृष्टि को किसका त्याग हो गया? राग का क्या हो गया? त्याग। समझ गए ना अभी? अब सम्यक दृष्टि को राग का त्याग रूप स्वभाव वाले, राग इस एंगल, राग का त्याग। हाँ, हाँ। और जब ये भगवान बन जाएंगे ना, भगवान बन जाएंगे, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, टोटली निकल जाएगा। जैसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया ना, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाए, ये भी चला जाएगा। अंदर स्वरूप में जितने जितने ज्यादा जमते जाएंगे ना, ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर पूर्ण वितराग हो गए, परमात्मा हो गए। हाँ, हाँ, ये है पूरा। अब मिथ्या दृष्टि की बात करें थोड़ी। हाँ, इसलिए ये जो बात हो गई ना, सर्व कर्म प्रत्यय, हाँ, वह कितना ही 96,000 रानियां हो, पूरे 6 खंड के राजा, वो कोई मतलब मायने नहीं रखता है, इसकी कोई वैल्यू। अंदर में जैसे सोना का लिप्त होने का स्वभाव नहीं है, इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव है, उसका लेपावानो एनो स्वभाव नहीं। जो એક પછી આની વાત પણ લઈએ, અરે સાથે લઈ લે, મિથ્યા દ્રષ્ટિનો કેવો સ્વભાવ છે? રાગના ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ. મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવનો રાગનો ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ, લોખંડ જેવો રાગનું ગ્રહણ રૂપ. એટલે શું? એટલે શું કે એને આ છે કે નહીં મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને? આ છે, આ છે, સમજાય છે કે નહીં? હા, આ બધું પડ્યું છે એને, બહારમાં બધું છોડીને બેઠો હોય, समझाए से ने, घर बार कुटुंब परिवार छोड़ने एकलो ज रहतो होय, समझाय से ने, ब्रह्मचर्य थी रहतो होय, एकलो रहतो होय कि मैं बधु छोड्યું, मैं बधु छोड्યું, बधु छोड्યું, राग छोड्यो। अहींया कयो लख्यो छे? शेनो त्याग लख्यो छे? रागना त्याग रूप स्वभाव। आ छे रागना त्याग रूप स्वभाव। આપણે સ્તુતિમાં એક બોલીએ છે ને, મિથ્યાતમ, કઈ સ્તુતિ આવે છે ને, તમારે પણ બોલતા હોય ને, મિથ્યાતમ નાશ વેકો જ્ઞાન કે પ્રકાશ વેકો। हाँ, છે કે નહીં? हाँ, आप चैतन्य आरती बोलशो? कई स्तुति से बोलो जो, बोलो जो, कौन बोलशे? आखी बोलो जो, मिथ्यातम, बस 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 बस। हाँ, हाँ, आ चैतन्य आरती आ तो આવી ગયા ગણ્યો કે આપણે બધો મેળ પડી ગયો। हाँ, हाँ,
હા, આ છોકરાઓ વધારે શું કહીએ, કે ઘણાને એવા હોય ને કે ભાઈ આપણો એકનો એક છોકરો હોય કે ભાઈ યાર ત્યાં આગળ છોકરો એકલો શું કરશે ને, અમારું તો એકનો એક જ છે, એકનો એક જ છે ને, એને કશું બહારની દુનિયા જોઈ નથી, બહારની, અરે અંદરની દુનિયા જોઈ નથી એનું કેમ દુઃખ નથી થતું? અંદરની દુનિયા નથી, અંદરની, હા, બહારની દુનિયા જોઈ નથી, બહારની દુનિયા અનંતવાર જોઈ છે. હા, અહીંયા તો આ ચૈતન્ય ધામની અંદર જેટલા પણ વિદ્યા નિકેતનો છે એની અંદર અંદરની દુનિયા બતાવવામાં આવે છે, ગાયકની દુનિયા, ગાયકનો ચૈતન્યનો વૈભવ બતાવવામાં આવે. આવડા છોકરાઓ જે છે ને, હા, આ તો આલી એક વસ્તુ જોઈએ આપણે, સમયસારની ગાથાઓ, બીજા બધા પાઠ, બીજું ત્રીજું, સવારે વહેલા ઉઠીને પ્રક્ષાલની અંદર, પૂજનની અંદર, બીજી બધી સાંજે ભક્તિ વગેરેના કાર્યક્રમની અંદર કેટલી બધી પ્રકારના, અને લૌકિક દ્રષ્ટિએ પણ કેટલી જાતિની ઓનેસ્ટી વગેરે જે કહેવાય ને, એ બધા પાઠ જે છે મલ્ટિપલ રૂપમાં જે ગ્રોથ કહેવાય ને, એ સાંગોપાંગ ગ્રોથ થતો હોય છે. હું તો અમારા ક્યારેક આવો ભાવ આવે વખતે કહેતો પણ હોઉં છું કે અત્યારે નોકરી વગેરે સર્વિસની અંદર બધા મોટા શેઠિયા લોકો હોય ને, એવા માણસને તૈયાર રાખવા થાય છે કે ભાઈ અમે તો ઘરે બેસી રહીશું પણ અમને માણસ થોડોક ઓનેસ્ટ મળવો જોઈએ, પગાર પેટ ભરીને આપે છે પણ બધું સંભાળે હોવું જોઈએ બિલકુલ બધું. તો અહીંયા આ જે સંસ્કાર હશે ને, કદાચ ધંધાનો યોગ નહીં હોય, નોકરીનો યોગ હશે, પણ આ સંસ્કાર હશે ને, એવી કેટલાય દ્રષ્ટાંતો અને ઘટનાઓ, દ્રષ્ટાંત માને રિયલ ઘટનાઓ, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. ખાલી માથામાં એક આટલું તિલક જોયે ને, તિલક મારા નજીકના સંબંધી છે, કેન્સર થયો ને આની ઉંમરમાં દેહ પણ છૂટી ગયો, ખાલી આટલો તિલક જોયો, અને મોટો બિલ્ડર હતો, મોટો બિલ્ડર, જૈન છો, ચોૈયાર પાડતા હતા, પગાર વધાર્યો નહીં, મોટા બિલ્ડરે પાર્ટનર બનાવે એમને. વાત સમજાય છે કે આટલું જોઈને જ ખાલી. હા, અને આવા તો કેટલી ઘટનાઓ છે, આ તો એકદમ સીધું અત્યારે ખ્યાલ આવ્યું એટલા માટે. અને આજે એ ભાઈને જે હતા ને, એમને દેહ છૂટ્યા પછી પણ જે બિલ્ડર હતા ને, કે એમના પછી ફેમિલી વાળાને આ તે કે બિલકુલ એ પ્રમાણે અંદરમાં એની ભાવના એવી ને એવી જ. અને બીજી વાત, તમારો બિઝનેસ જોરદાર બિઝનેસ ચાલતો હશે, પુણ્યના યુગથી ચાલતો હોય ધંધો, તો છોકરાઓ જે છે ને ધર્મના સંસ્કારથી સંસ્કારિત હશે ને, તો જે આપણો જે ધંધો જે કંઈ ચાલે છે ને, એની અંદર આપણી એક જાતિની, આપણા જૈન શાસનની નીતિ રીતિ છે ને, એ પ્રમાણે બિલકુલ બરાબર ચાલે, એવી રીતે ધંધા એની અંદર એનું ધ્યાન રાખશે. નહીં તો વર્તમાનમાં બહારનું કલ્ચર બહુ જ ખરાબ છે. તમારા બધા રૂપિયાને એક જ દિવસમાં ધુમાડો કરી નાખશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પાપને ખોટી સંગતે લાગી જશે તો બધું ખાલી કરી નાખશે, ખબર નહીં પડે, અને આપણને ખબર ના પડે કે છોકરા બહાર શું કરે છે. સમજાય છે કે નહીં? એવા પણ મુંબઈમાં જોયેલા છે કે પાછળ વધારે શું કહું, કેટલું, કેમ કે બહાર જવાનું બહુ થાય ને, પાછળ એક માણસ રાખવો પડે, મોટા કરોડોપતિના છોકરાની પાછળ એક બીજો માણસ સંતાઈને ચેક કરતો હોય ક્યાં જાય. વધારે શું કેવું તમને? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને અહીંયા હું તો ખાલી રૂટીન પાઠશાળાની અંદર પણ જે પાઠશાળા ભણાવે છે ને, એ પણ વધારે શું કહું, એક આવડું છોકરું હોય ને, ગમે એક ચૈતન્યાર્થી કોઈ આવશે, એકાદ ચૈતન્યાર્થી આવો ને, ગુજરાતી જેને ફાવતું એ આવી જાઓ, ચલો ને, આવી જા બેટા, માઇક આપના ભાઈ, માઇક એક દેને કા થોડા. તમે બધા ફરી આવવાનું રાખજો આપણે ઈંગાડી, બરાબર છે ને? કે મને પણ 2 દિવસમાં 2 પ્રવચન મને સંતોષ નથી થયો. જેમ કહેવાય ને, આત્માને વારંવાર અંદરમાં મળવાનું થાય ને, તો આત્માની ચર્ચા વાર્તા સાધર્મીને તો પરસ્પર ચર્ચા જોઈએ ને. હું જીવ છું વાળો પાઠ આવડે છે બેટા? આવડે છે કે નહીં? હું જીવ છું, મારામાં જ્ઞાન છે, હું જ્ઞાનથી શરીર. સિમ્પલ જ પાર્ટ છે, ખાલી મારે તમને એક ખ્યાલ આવે ને જેવું. હું જીવ છું, હું જ્ઞાનથી જાણું છું,
હું જીવ છું, હું જ્ઞાનથી જાણું છું, મારામાં જ્ઞાન છે અને શરીર અને આત્મા અલગ અલગ છે. હા, બરાબર છે ને. તો બેજે કે હું જીવ છું, મારામાં જ્ઞાન છે, હું જ્ઞાનથી જાણું છું, શરીર અજીવ છે, શરીરમાં જ્ઞાન નથી, શરીર કંઈ જાણતું નથી. આજે બોલે છે ને પાઠશાળાની અંદર છોકરાઓને, આજે આ સમશ્રણમાં ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં ખરે છે ને એ બોલે છે. મારે તો એ કેવું છે, સમજાય છે કે નહીં? આ ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ છે. હા, મેં સવારે જ કહ્યું હતું ને. હા, આપણે સવારે વાત થઈ કે બહુ ખબર નથી મને. ત્રીજા ધોરણથી કોલેજમાં 25 વર્ષ સુધી ભણ્યા, એની અંદર હું જીવ છું, મારામાં જ્ઞાન છે, હું જ્ઞાનથી જાણું છું, આવ્યું છે કોઈને ભણવામાં આમાં? હા, જૂના સિલેબસમાં કે નવા સિલેબસમાં કોઈ જગ્યાએ આવ્યું છે ભણવામાં ભાઈ? હા, હું જીવ છું, મારામાં જ્ઞાન છે, હું જ્ઞાનથી જાણું છું, શરીર અજીવ છે, શરીરમાં જ્ઞાન છે, આવ્યું છે કોઈ જગ્યાએ ભણવાનું? હા, અને અત્યારે બધી નવી બધી ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ કે ફલાણું આવે છે ને, બધી અલગ અલગ લેંગ્વેજ, એમાં આવતું હશે એવું ભણવાનું ભાઈ? એમાં આવતું હશે? નહીં આવતું હોય ને. હા, ખ્યાલ. અને ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં આ આવે છે કે હું જીવ છું. એક પાઠશાળાનું બાળક છે ને, ખાલી આટલું બોલે છે, એનો મતલબ આપણે કે આ ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ છે. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવેલી વાત આ છોકરું કહી રહ્યું છે. જે મોટા મોટા બહારમાં કહેવાય ને એજ્યુકેટેડ ને બધા કોટ બોટ ને શૂટ બૂટ પહેરીને ફરતા હોય, એને કશું ખબર ના હોય આ વાતોની. આ નાની વાત નથી. હા, હા. અને ને તો ઘણી વાર થાય કે ગુરુદેવ શ્રી, તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, નાની 13 વર્ષની કે 11 વર્ષની ઉંમર હતી, અને એમના ઉમરાળાથી એમના બહેનના ત્યાં જવાનો પ્રસંગ બન્યો હતો. નામ તો ગામનું ભૂલી ગયો, અત્યારે યાદ નથી આવતું. તો ત્યાં સંગ જમણ કહેવાય ને, સંગ જમણ. તો આખા ગામમાં બધાને જમવાનું હતું. તો એમના બહેનના ઘરે હતા, પણ એમની તબિયત સારી નહોતી ગુરુદેવશ્રીની. 13 વર્ષની ઉંમર, લગભગ 11 કે 13 વર્ષની. તો પછી બધા જમવાનું કે બધા આવવાનું છે જમવા, બધાનું સંગ જમણ છે. તો ગુરુદેવશ્રીને પણ કહ્યું, તો એમને કહ્યું કે ભાઈ મારી તબિયત સારી નથી, મારી તબિયત હું નહીં આવું. તો એ વખતે કોઈકે એમ કહ્યું કે તમારે જે લેવું હોય, થોડું છાશ ને રોટલો કેવું લેજો, કોઈ તીર્થંકરનો જીવ હોય તો કેમ રહી જાય. સમજાય છે કે નહીં? આ તમે વાંચજો. કદાચ કોઈ તીર્થંકરનો જીવ હોય તો તમારે જે લેવું હોય તો લેજો. સમજાય છે કે નહીં? મારો કહેવાનો હશે કે આ જે છોકરાઓ જે ભણે છે ને ચૈતન્ય આરતી, આમાંથી જ કાલે આત્માની અનુભૂતિ કરીને મોક્ષ માર્ગમાં લાગે, નિર્ગ્રંથ મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરે, કેવલ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે, દિવ્ય ધ્વનિ ખરે, સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત કરે. એ એંગલથી જુઓ ને. સમજાય છે કે નહીં? આપણા છોકરાને તો આપણે કે નહીં, હવે એને તો પેલો રાગને વશ થઈને મોંઘો મોબાઈલ લાવી આપીએ, 50,000નો મોબાઈલ, અને પછી એ ખૂણામાં ભરાઈને બધી ગેમો જો કરે ને, અને આપણે ગુસ્સે થઈએ. લાઈવને આપણે જ આપ્યો હોય પાછો, અને ગુસ્સે થઈએ કે આ મોબાઈલમાંથી મોઢું જ નથી કાઢતું, આનો રસ્તો કંઈક કરવું પડશે, આનો રસ્તો કંઈક કરવું પડશે. અહીંયા મોકલી દો એને. મોકલી દો ને કે ના યાર, એ તો નહીં રહે, એકલો રહેતો નથી. હા, સોગાનીજી સાહેબ ને એક બોલ છે, સાંભળો, એકલો છેલ્લે તો એકલા જ રહેવાનું છે. સિદ્ધ ભગવાન એકલા છે કે ડબલ છે? છેલ્લે એકલા એટલે મરી જાય વખત એકલા નહીં. સિદ્ધ ભગવાન જે છે ને એ કેટલા છે? મહાવીર ભગવાન એકલા જ છે ને. આદિનાથ ભગવાન છેલ્લે તો એકલા જ રહેવાનું છે ને. ગાયક ભાવ તો અહમ ઇક્કો ખલુ શુદ્ધ એકલો જ છે ને. તો પહેલેથી જ એકલા રહેવાનો અભ્યાસ કરો ને. ઘણા તો સંબંધીઓ એવા હોય છે કે મા બાપ તૈયાર થઈ ગયા હોય ને, આ બધી બનેલી મા બાપ તૈયાર થઈ ગયા, પણ સમજી તમારે એકનો એક છોકરો છે ને, શું કામ મોકલો છો? એકનો એક છોકરો છે ને, તમારે ભારે પડે છે, શું કામ? અલા પણ અમે ક્યાં મોકલીએ છીએ, તને ખબર છે? તારે પેલો વિદેશમાં મોકલવો હોય, અમેરિકા અને યુએસમાં રખડવા મોકલવાનો હોય, કે ત્યાં ભગવાનના દર્શન એ ના મળે. અહીંયા રોજ ભગવાનના દર્શન મળતા હોય, અને ત્યાં યુએસ ને અમેરિકા જવાનું યાર, તારું તો વટ પડી ગયો. તમારું તો ખરેખર ત્યાં એકલો પાપ માટે જવાનું હોય ને, ત્યાં હવે એની પાસે ચશ્મા જ ખોટા છે. પેલું લોખંડ કાદવમાં પડ્યું હોય ને, એવા ચશ્મા છે આના અજ્ઞાનીના. ત્યાં જશે ને પછી તો તમારે પણ ત્યાં જવા મળી જશે. છોકરો જશે એટલે પાછળ તમારો નંબર લાગી જશે. જુઓ, હવે ઘણા તો મા બાપને ગલગલિયા થઈ જાય. છોકરો જાય ને, છોકરા કરતા મા બાપને વધારે ગલગલિયા થતા હોય કે નહીં. અરે ગુરુદેવશ્રીનો એક બોલ છે, એટલો પુણ્યહીન ના થતો કે જીનવાણી સાંભળવા ના મળે.
એટલો ક્ષયોપશમહીન ના થતો કે જીનવાણી સમજમાં ના આવે. સમજાય છે કે નહીં? એટલો ક્ષયોપશમહીન ના થતો કે જીનવાણી સમજમાં ન આવે. એક વાત સમજાય ને? અને બીજું કઈ, એટલો પુણ્યહીન ના થતો કે જીનવાણી સાંભળવા ના મળે. સમજી ગયા નહીં? હા, અહીંયાથી મરીને જે આવે છે ને પૂજામાં, રાજા મરીને કીડામાં ગયો. 10 લક્ષણ પૂજામાં છે ને, ભૂપ કીડો મેં ગયા. એક મોટો રાજા હતો, એ મરીને કીડામાં ગયો. તો હવે કીડાને એમ સમજાવવામાં આવે, છઠ્ઠી ગાથા સમજાવવામાં આવે, હા, કે ગાયક ભાવ પ્રમત પણ નથી, અપ્રમત નથી. આ કાદવ વાળું ને આ બધું દ્રષ્ટાંત સમજાવે તો કીડાને ખબર પડે. રાજા હતો એ વખતે ના સમજ્યો, સમજવાનો અવસર હતો ને એ વખતે આ મોઢું ફેરવ્યું. લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા મોઢું ધોવા માટે ગયું, એ વખતે આ મોઢું કે નહીં ટાઈમ નથી યાર, એ બધું ઘડપણમાં કરીશું, પછી આ જ કરવાનું છે ને, પછી આ જ કરવાનું છે ને. એવા નકારાત્મક પરિણામ રહ્યા. મરીને ગયો કીડામાં. હવે એને સમજાવો કે નહીં, અસંગની પર્યાયમાં ચાલ્યો ગયો, હવે સમજવાનામાં એને લાયકાત નથી આવે. હવે ગઈ વાત. એટલો ક્ષયોપશમહીન ના થતો, ક્ષયોપશમહીન ના કે તને કોઈ કહે તોય ખબર ના પડે, સમજ ના પડે. બીજી વાત, એટલો પુણ્યહીન ના થતો કે જીનવાણી સાંભળવા ના મળે. અહીંયા તો તું હતો ને, હા, અહીંયા તું હતો તો રોજ ભગવાનના દર્શન મળતા હતા, ભગવાનની પૂજા, ભગવાનનો પ્રક્ષાલ, હા, સીધા પ્રત્યક્ષ સ્વાધ્યાયના પ્રસંગો બનતા હતા. અને તે મોકલ્યો ત્યાં બધા પરદેશની અંદર, હા, કે ત્યાં મંદિર બહુ દૂર પડે છે, હા, ખબર નહોતી પહેલેથી, ખાવાની બહુ તકલીફ પડે છે, બધું થોડું ચલાવવું પડે છે, હા. ખાલી પર્યુષણમાં કંદમૂળ નથી ખાતો હવે, પેલા રોજ નહોતો ખાતો, હવે આવી ગયો ક્યાં ગાડી, પર્યુષણમાં નથી ખાતો. સમજાય છે કે નહીં? અને ભગવાનના દર્શન તો નહીં, પણ હવે તો શું ઓનલાઈનમાં બધું ઘણું ઓનલાઈન પણ જેને લાભ લેવો હોય તો ઓનલાઈન લઈ શકે છે. જો હવે કેવી એની અંદરમાં માયાચારી ક્યાં ચાલે છે, અંદરમાં લાભ લેવો હોય તો જેને લેવો હોય તો લઈ શકે છે. પાછા ઘણા એવું કે અહીંના કરતા ત્યાં વાળા વધારે લાભ લેશે તો અહીંયા વાળા ઓછા લાભ લેશે. અરે, અને હું તો ઘણી વાર કહું, ત્યાં સંમેદ શિખર છે, યુએસ, શું કહેવાય, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, હોલેન્ડ, પોલેન્ડ, જાપાન, હા, હોંગકોંગ, અમે ત્યાં સંમેદ શિખર છે, અયોધ્યા છે, ચંપાપુર છે, પાવાપુરી છે, રાજગૃહી છે, સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે, ભગવાનના જન્મ કલ્યાણકના ક્ષેત્રો છે, સોનગઢ છે, હા. ત્યાંના રસ્તા બહુ સરસ છે. તો આડોડ જો રસ્તા ઉપર, આડોડ એટલે ખબર પડે છે કે નહીં? હા, રસ્તા બહુ સરસ છે. વાહ, હા, સમજે છે કે નહીં? કેવી મતલબ, હા, દિશા કેટલી ખોટી ચાલી રહી છે. એટલે આ તો વાત એટલા માટે આવી ને યાદ, કે અહીંયા ચૈતન્ય ધામની અંદર જેટલા પણ આપણા સંકુલો બધા ચાલે છે ને, બહેનો ભાઈઓને ભણવા માટે, ત્યાં છોકરાને મોકલવા હોય તો અમુક તો એના રિલેટિવ હોય ને, એ અંદરમાં નેગેટિવ બધા થોટ અંદરમાં મળવા માટે આવે. તો એકનો એક જ છે ને, એકનો એક જ છે ને, એકનો એક જ છે ને. તને શું તકલીફ હતી, તને શું તકલીફ હતી? ત્યાં ગાડી બિચારો બિચારો બિચારો, એટલે પેલા ઢીલા પડી જાય. પાછા મને મળ્યા હતા કે આવું છે. મેં કીધું તમે એક કામ કરો, એક વખત માટે તમે મોકલી દો, તમે ચિંતા ના કરો, તમે ચિંતા ના કરો. ભણે છે અત્યારે, ભણીને પૂરું પણ થયું. આ દેવની સાથે જ હતો ભાઈ, આપણે તમારા દેવની સાથે હતો ને. પછી મા બાપને એમ લાગ્યું કે નહીં, થોડા ટાઈમ પછી, હા, અને એ આવ્યો અહીંયા બધી રીતનો સમજા કે ભાઈ ગઈ ગાથા ખોલવાની છે, શું કરવાનું છે, એને ખબર પડવા માંડી કે સમયસાર કોને કહેવાય, કુંદ આચાર્યનું શું છે, નિયમસાર કોને. અહીંયા આવીને ફટ દઈને કોમ્પ્યુટર પર બેસી જાય અને ગાથા આ ખોલવાની છે, આ ખોલવાની છે, આમ કરવાનું છે. પાછું બીજું ત્યાં આગળ એમને ત્યાં મોકલાવાનું છે, પેલું અહીં કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, બીજું ત્રીજું બધું તો ખરું, પણ જે મલ્ટિપલ ગ્રોથ સાથે બીજા બધા બહારથી આવ્યા હોય તો એનો વિનય કેવી રીતે કરવો, વિવેક, આ બધું ક્યાંય બહારમાં, હા, નથી મળતું ભાઈ. સમજાય છે કે નહીં? હા, આ તો સામે છોકરાઓ બેઠેલા છે અને એકદમ થોડી વાત આવી ગઈ. પણ આ પણ બધું જરૂરી છે ને. હા, અને આ સંસ્કારી છોકરાઓ હશે તો આપણી ઉંમર લાયક અવસ્થા હશે ને, એ વખતે એ સંભળાવશે બે શબ્દો કે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક ગાયક ભાવ છે. નહીં તો એમ કહેશે કે બાપુજી, પાપા, હા, મારે તો ઓફિસના 3-4 બધા મોટા કારખાના બધા ફેલાવે છે ને, મને બિલકુલ ટાઈમ નથી. એક માણસ બે રાખું, એકની જગ્યાએ 2 માણસ રાખું છું, એકની જગ્યાએ 2 માણસ રાખું છું. તમે ચિંતા નહીં કરતા, પણ મારે શું છે કે જવું પડ્યું છે, અર્જન્ટ મીટિંગ છે. સમજાય છે કે નહીં? આ છે સ્થિતિ. જો તો આટલો તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા, 1 મિનિટમાં પૂરું કરી, તમારે જવાનું પણ છે ને.
આટલું તમને આટલો ખ્યાલ આવે છે કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ રાગના ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ વાળો છે અને સમ્યક દ્રષ્ટિ રાગના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ. અને ત્યાગ અને ગ્રહણનો ખ્યાલ આવ્યો છે ને, તમે કોઈ પણ ગાથા જશો તો ભૂલ નહીં પડે. એક જ મિનિટમાં પૂરું કરી દે. આ અંગૂઠાને શું લઈશું આપણે? મિથ્યાત્વ. એ સૌથી ખતરનાક પાપ છે. અને મિથ્યાત્વની જોડે કયો રાગ? અનંતાનુબંધીનો, પછી અપ્રત્યાખ્યાન, પછી પ્રત્યાખ્યાન, પછી સંજ્વલન. હવે સાંભળજો જરાક. કોઈ જીવને સમ્યક દર્શન થયું તો શરીર રહેશે કે નહીં રહે? શરીર રહ્યું ને, તો હવે પેલા શું થતું હતું? જોજો, બરાબર સાંભળજો, છેક પહોંચી જઈએ છીએ આપણે. મિથ્યા દર્શન હતું ને, તો એ વખતે શરીર હતું અને આમ હતું કે શરીર મારું, હું કાળો ધોળો. એ ઊંધી માન્યતા, પેલી માન્યતા ઊંધી કે હું મનુષ્ય છું, મારું કાળું ધોળું શરીર, હું આટલા વજન વાળો. અને પછી શરીર ઉપરનો રાગ. બેમાં અંતર ખ્યાલ આવ્યો? માન્યતા ખોટી કે મારું શરીર કાળું ધોળું મારું શરીર, અને શરીર ઉપરનો શું? રાગ. એ અનંતાનુબંધીનો રાગ. હવે ચોથું ગુણસ્થાન આવ્યું, શ્રેણિક રાજા, ગુરુદેવ શ્રીમદજી. સમ્યક દર્શન થઈ ગયું ને, તો ગયું શું? મિથ્યા દર્શન અનંતાનુબંધી ગઈ. શરીર રહ્યું કે ના રહ્યું? હજુ શરીર રહ્યું, પણ શરીર પ્રત્યેનો રાગ કયો રહ્યો? હવે ખાલી અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્વલન. ચોથા ગુણસ્થાનમાંથી પાંચમું ગુણસ્થાન આવ્યું, અપ્રત્યાખ્યાન ગઈ, પાંચમું આવ્યું. શરીર રહ્યું કે ના રહ્યું? શરીર રહ્યું. પણ રાગ કયો? પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્વલન. મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરી, શરીર રહ્યું કે ના રહ્યું? શરીર રહ્યું, પણ રાગ શું થઈ ગયું? ઘટી ગયો. ઓર ચારિત્રણનો દોષ વાળો રાગ ઘટતો. કયો રહ્યો? સંજ્વલનનો રાગ. 13મું ગુણસ્થાન આવ્યું, અરહંત દશા. શરીર રહ્યું કે ના રહ્યું? 13મા ગુણ, શરીર રહ્યું કે ના રહ્યું? રહ્યું. સકલ પરમાત્મા, પણ સિમંદર ભગવાન બિરાજે છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં 20 તીર્થંકર. શરીર છે, રાગ નીકળી ગયો. સમજાય છે કે નહીં? તો શરીર જે છે ને, એનો પ્રશ્ન નથી, પણ શરીર પ્રત્યે શું છે? એકત્વ બુદ્ધિને રાગ જે છે. તો અજ્ઞાનીને જે છે એ રાગના ગ્રહણ રૂપ સ્વભાવ વાળો છે, અને મિથ્યા સમ્યક દ્રષ્ટિ છે રાગના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ વાળો છે. એટલે રાગના ત્યાગ રૂપ સ્વભાવ વાળો હોવાથી સમ્યક દ્રષ્ટિ લેપાતા નથી. એટલે કે નવા કર્મનો બંધ એમને થતો, લેપાય તો નવા કર્મનો બંધ થાય, લેપાતા નથી, નહીં લેપાવાના સ્વભાવ વાળા છે. અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ શું છે? લેપાવાના સ્વભાવ વાળા છે. નિગોદના જીવને શું હોય? બોલો. નિગોદના જીવને લાડી વાડી ગાડી હાથી ઘોડા નિગોદમાં હોય, એને દુકાન મકાન પૈસા, પણ કયો સ્વભાવ છે એનો? લેપાવાનો સ્વભાવ છે. શેનાથી લેપાતો હશે? બોલો. હવે નિગોદિયાને શું છે? બોલો હવે. બધાના વચ્ચે એક શરીર છે, પણ લેપાવાના સ્વભાવ વાળો છે. અને ચક્રવર્તી કોઈ 6 ખંડનો રાજા છે, બધું છે આ પ્રમાણે, જાહો જલાલી, પણ નહીં લેપાવાના. કેમ કે જ્ઞાની આત્મામાં લેપાયેલા છે. જ્ઞાની પોતાનો નિર્લેપ સ્વભાવ છે ને એમાં લેપાયેલા છે, એને વીંટળાઈ છે. એમની પર્યાય અંદર ગાયકને વીંટળાઈ છે. સમજાય છે કે નહીં? અને અજ્ઞાનીની પર્યાય જે છે બહાર પરમાં વીંટળાઈ છે. એ પ્રમાણે છે. કરીશું બાકીની ચર્ચા. આવજો, ફરી મળશો ત્યારે શાંતિથી વધારે ચર્ચા કરીશું. આપણે ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? આ તો મોટા રૂપમાં થોડી ચર્ચા આપણે કરી છે. અને તમે આવો, શું કહેવાય, આપણી અષ્ટાનિકાની શિબિરમાં બે ત્રણ ફેમિલી નક્કી કરીને આવો, કઈ નહીં થાય. બરાબર છે કે નહીં? કોરોના આવવાનો છે, ગમે ત્યાં ખૂણા ખાંચરે ગમે ત્યાંથી આવી જશે. બધા બારણા બંધ રાખ્યા હતા તોય આવી ગયો. સમજાય છે કે નહીં? એટલે એ ચિંતા છોડો. અહીંયા તો કે છે રાગય જેને સ્પર્શ કરતો નથી ને, પર્યાય જેને સ્પર્શ નથી કરતી, એવી ગાયકની વાત. આવો તમે થોડા, બરાબર. અને 10 લક્ષના દિવસોમાં 10 દિવસ આવો તમે. બરાબર છે કે નહીં? શરૂઆતમાં 2-3 ફેમિલી, 2-3 માંથી 5-10, તમને ખૂબ મજા આવશે. अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी शाह अहमदाबाद वस्त्रापुर के माध्यम से समयसार ग्रंथादिराज की 218 और 219 नंबर की गाथा के आधार से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण सोना और कादव, लोखंड और जंग, इसके माध्यम से बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझा।
और विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है और आप सभी के लिए भी प्रेरणा है कि सम्यक दृष्टि जीव, उनके पास भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती का वैभव होता है, 96,000 रानियां होती हैं, फिर भी उनका राग नहीं होता उनके प्रति, तो वो कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, उनका अलिप्त स्वभाव होता है, लिप्त स्वभाव नहीं होता है। लेकिन अज्ञानी जीव का लिप्त स्वभाव होता है। तो अंत में आदरणीय पंडित जी साहब ने हमें समझाया कि एकेंद्रीय जीव के पास कुछ भी नहीं है, ना तो लाड़ी है, ना गाड़ी है, ना बाड़ी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको लिप्त स्वभाव होने से, राग भाव होने से वो कर्मों से बंधता है और राग का ग्रहण रूप स्वभाव होने से वो कर्मों से बंधता है। और सम्यक दृष्टि जीव के पास बहुत वैभव होने के बावजूद, 6 खंड का अधिपति होने के बावजूद भी राग के ग्रहण स्वभाव ना होने से वो कर्मों से अलिप्त रहता है। ऐसा सुंदर विवेचन बहुत ही सरल भाषा में हम सभी को समझ में आ गया है। ऐसी भाषा और ऐसी सुंदर शैली के माध्यम से आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से सुबह और शाम दोपहर दोनों टाइम प्रातः की मंगल वेला में हम सभी नियम सार का स्वाध्याय वस्त्रापुर के माध्यम से सुनते हैं और नियम शाम को नाटक समय सार, ऐसे दोनों समय बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक दृष्टि के निधान, द्रव्य दृष्टि प्रकाश और दृष्टि का निधान, ऐसी जो पुस्तकें पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं उनके माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर बोलों के माध्यम से हम सभी लाभान्वित होते हैं। और आप सभी को ये भी प्रेरणा दी है। और ये चैतन्य धाम की धरा पर लगभग साल में 8 से 9 शिविर होते हैं और बहुत सारी तादाद में साधर्मी आकर अपने भेद विज्ञान को जागृत करते हैं। आप सभी को आमंत्रण दिया है और अभी 10 मार्च से आगामी 10 से 17 मार्च तक सीनियर सिटीजन शिविर यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी ने आप सभी को भी बताया, अष्टानिका में तो निमंत्रण आपको दिया ही है। साल भर में 8 से 9 बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं। अभी जितना ये स्वाध्याय भवन आपको खाली दिख रहा है, पूरे बाहर तक भी साधर्मी बैठते, इतने पूरा यहाँ पर पैक रहता है। मुमुक्षुओं का पूरा एक मेला लगता है इस तत्व ज्ञान को सुनने का। साथ ही साथ पंडित साहब ने कहा 10 लक्षण में, तो 10 लक्षण में भी पूरे देश विदेशों में जो हमारे प्रसिद्ध विद्वान है, ऐसे विद्वान गण यहाँ पर 10 दिन आते हैं और 10 दिनों में यहाँ पर रहकर हम सबको तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित करते हैं। इन 10 दिनों में एक ही काम आपका, केवल आपको मंदिर जाना है, रूम पर जाना है, स्वाध्याय भवन आना है और मंदिर जाना है और रूम पर जाना है, भोजनालय में जाना है, ख्याल में, और कोई काम नहीं, जिसको अपन बोलते हैं खाटला दी पाटला दी, मतलब एकदम निवृत्ति वाली लाइफ एकदम। 10 दिनों में आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। आपको यदि बैठ के भोजन करना है तो बैठ के भोजन की व्यवस्था मिलेगी। यदि आपको एकासन है तो आपको हमारे विद्यार्थी परोसगारी करेंगे, परंतु आपको निश्चिंत होकर निवृत्त होकर इन 10 दिनों में यहाँ पर आना है। आप एक बार यहाँ पर आओगे 10 लक्षण में, तो मैं कहता हूं कि अगले वर्ष आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। आप अवश्य यहाँ पर सब परिवार पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि एकांत स्थान है और नैसर्गिक वातावरण के अंदर 10 दिनों में हम सभी संयम की साधना, सिद्धों की आराधना और निजात्मा की मंगल प्रभावना के लिए रहते हैं। और वास्तव में ये वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। बाहर मुझे आज भी याद है भाविन भाई, इन 10 दिनों में बहुत से ऐसे साधर्मी आते हैं तो 10 दिनों के बाद 11वें दिन इस है ना चेतन धाम के बाहर जाते हैं। उन्होंने ये विकल्प भी नहीं आता यहाँ के वातावरण को देख करके हम बाहर भी जावें। इतना बहुत ही सुंदर धार्मिक वातावरण रहता है। सुबह 10 लक्षण मंडल विधान चलता है, विद्वत गणों के दिन में 3-3 प्रवचन होते हैं। रात्रिकालीन में हमारे चैतन्य विद्या निकेतन के विद्यार्थी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो एक बार जैसे पंडित साहब ने कहा, अभी आप 3 परिवार 5 परिवार आएंगे और 10 लक्षण में 10 परिवार 15 परिवार यदि आप इधर आएंगे तो वास्तव में बहुत ही सुंदर आप सबको ये नैसर्गिक वातावरण के अंदर आत्म कल्याण करने का एक सुंदर मार्ग मिलेगा, ऐसी मंगल भावना। और साथ ही साथ जब जब भी चेतन धाम का ही कार्यक्रम हो तो आप उसमें अवश्य पधारें। हमारा चेतन धाम का यूट्यूब चैनल है, चेतन धाम यूट्यूब चैनल, उसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वह समय समय पर होने वाली गतिविधियां, समय समय पर क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, ये संपूर्ण जानकारी हमारे उस पर प्रतिदिन जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मिलती रहती है। और ये चेतन धाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि समय समय पर कोई शिविरों की श्रृंखला है या कोई वरिष्ठ विद्वानों का समागम प्राप्त होने वाला है, कोई भी ऐसे कोई मैसेज हो, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक हो, इस समस्त मैसेजों की जानकारी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। आप सभी से पुनः पुनः निवेदन,
कि आप अवश्य इस धरा पर पधार कर जो हमारा स्लोगन है चैतन्य की चेतना को चेतनवन रखने का धाम चेतन धाम, उसको सार्थक करें और निज भगवान आत्मा चेतन धाम उसको भी सार्थक करें। ऐसी मंगल भावना।